बोले रसालुआ रे, वाका वाका गाय रे मधुरा गान. नरसैयाचा स्वामी रे, नरसैयाचा स्वामी रे, जाऊ बलिहार रे रे. वाले मारे आ प्यारे सुखड़ा निदान, वाले मारे आ प्यारे सुखड़ा निदान. जुवानी ने दारे रे, जुवानी ने दारे रे, हरी समरिया नहीं रे. मोयू मोयू परदारा सुमन, कांईक ते मोयो रे, कांईक ते मोयो रे. कामिनी न कलप मारे, वली कई जोड़वा चाल्यो दन. 5 ने 25 रे, 5 ने 25 रे, गया पर पंच मारे. આવ્યા પેલા સારી વાલા દન. 70 ને સુધીરે, 70 ને સુધીરે, કાંઈ સમજ્યો નહીં રે. નવરે ઓલકિયા અસરન શરણ, નૈને નવ સુજે રે, નૈને નવ સુજે રે. ગલે બહુ નાસિકારે, તૂટીને શીતલ થયું છે તન. ચરણ ચાલે રે, ચરણ ચાલે રે, કરગ્રહી જેષ્ટિકારે. વલતી કૈસે વાચાલ્યો વન, મુખડા મદંતરે, મુખડા મદંતરે, એકે દિશે નહીં રે. તોય પાપી ઉદર માગે અન. નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, સુખ में सांभले रे. जो होय पूर्व जन्मनु पुण्य, जो होय पूर्व जन्मनु पुण्य. मैं जोगी जस गाया वाला, मैं आनंद जस गाया रे. अलक अलक करता योगी, ब्रिज मंडल में आया रे. भिक्षा लेकर आई नंदरानी, शंकर शीस डोलाया रे. नगन देख कर गए मंदिर में, लेक अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे. दो कर जोड़ी कहे नंदरानी, सुन हो शंकर लाया रे. बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण ले आई नंदरानी, शंकर शीस नमाया रे. चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे. सुपल पलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे. धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे. मैं जोगी जस गाया बाल, मैं आनंद जस पाया. भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सजन मको हीरे लाओ. गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मनसा धैर्य पाई. तादे ही को वंचे देवा, सो देही करी ले तू हरि जी की सेवा. सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकू मिले निरंजन देवा. सदगुरु मिले तो खोल कपाट, बहु न आवे यो निर्वाट. अब न बजे बज सकब बाई, आवे गो अंत बजा नहीं जाए. जो हरि बजे सो तत्व सार, फिर पिछताए गो नर बारंबार. जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया. जब लगी हीन परी नहीं वाणी, तब लगी बजिल तु सारंग पानी.
आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, घटई बितारा सोच विचारी, कहत कबीरा जीव बवहारी, बहुविध कहो रे पुकारी पुकारी, भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सजन्म को एहि रे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, हज लगी खबर परत नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, गडीरे सुथारे कटेरो कीनो, अजलगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी, हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मेट पांच पनिहारी, फुटत नाही करम जल कुआ, कहीं कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमीरत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं डो, तनका चांद पर्वत अट पकड़ी, अब दुअब में कहाँ जई राम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं, जे गरी राम भजन बिन बीते, सौ दिन सुमरी सुमरी पिछताऊं, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल, तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित, पंड पखाल मरे जल थल, राम नाम बिना ना छूटे मल, सप्त द्वीप और नवखंड पृथ्वी पर कम्मा देते पल पल, वेद पुराण कुपर पर पंडित, भूल पड़े अखीर अखीर, राम नाम बिना ना छूटे मन, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिना भगवंत भयो काहू बल, सूरदास भगवंत भजन बिन, मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मन, जागो गोविंदा तुम जागो ले हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, तुम जगंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन करी, पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, सिर पर बेरी तो कौन सा बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी, सूरदास प्रभु तिहारी मिलन को, मोहन मोरली अधुर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी,
વાણી વેદ વિમલ જસ ગાવે, રઘુકુલ જસ વિસ્તારે. વંદે જન ગ્રાંધવ ગુણ ગાવે, નાચત દે તારે. સેન સહિત શિવ દ્વારે ડારે, હોત કુતૂહલ બારી. ભરત શત્રુઘ્ન ચરમ છત્ર લીએ, જનક સુતા લીએ જારે. मेवा पान लिए कर लक्ष्मण पर कंचन की थारी। सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवित अभय किए है चराचर, मुदित भय नर नारी। करिय स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन्म दो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगाव, कौसल्या महतारी। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजी नो नाम। कृष्णजी ए वास्युरुडु गोकुरियुगा। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी ताता। सगाने सहोदर मारे, कृष्ण जी भ्राता। कृष्ण जी ए मामो मार्यो, मासी संहारी। પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહુત પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ ગાતારી, અહલ્ય ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી. દસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. આજ મારા નયના સફલ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાલીને, હૈરામા હરકી. જેવું રે મન મારું હતું, તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ, તેને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારીના, વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જીવી હારીલા, તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ, અંતર્ગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે, આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી, અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ, ધન બ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના, વાલો રમિયા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી, જોવાને રે આવે. પૃષ્ઠ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને, જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી, દર્શને દુખરા રે હરિએ. અગિયારુને દર્શન દીધું, એ જસોદાના છઈએ.
ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મ નામ કહીએ અધ્યરુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 રહીએ વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી બોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મ નામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાર રામ કવિરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડી કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારો જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહાર અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટારો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દિન દયાળુ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું જીવન સામને દ્વારકાદાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્રના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અનિશ સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન ટરે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરો વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મળી ભોજન પાવું સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવું ઘેર ઘેર મંગલ હોત બજાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર 14 બાંધો જીવના
देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो। छोड़ाओ चारे खान, सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने। राम कबीर नामदेव कबीर ने, राम कबीर पद्मनाभ भगवान ने, राम कबीर अद्यारुजी महाराज ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर हित कृपा ने, राम कबीर सर्व संतों भक्तों ने प्रभात ना। राम कबीर राम। राम कबीर, सदगुरु जीवनजी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अद्यारोजी महाराज ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभातना राम कबीर। संतो आपने गुटकानो भावार्थ वांचीए छे, समझीए छीए, तेना पान नंबर 189 189 અને 190 190 નું આપણે આજે વાંચન કરીશું. તો એ છે વેદ પુરાણ. જીવનવાણીના એક અંકમાં વેદ પુરાણનું લખેલું છે. વેદ પુરાણ વિશે થોડું સમજાવ્યું છે, તે પહેલા વાંચીએ અને પછી આગળનું વાંચન કરીએ. અધ્યારુજીએ બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા પછી જ તેમાં બતાવેલા તથ્યોને અનુલક્ષીને આ વેદ પુરાણ લખ્યું હશે એમ લાગે છે. પરબ્રહ્મ પદના સુખને જેને મેળવ્યું છે તે ઇન્દ્રના સુખ તરફ પણ લલચાતો નથી. જે પુરુષો વિવિધ પ્રકારના ધર્મોમાં, આશ્રમ ધર્મોમાં ભોળવાઈ ગયેલ છે તે બધા હે પ્રભુ તમારા સિવાય રડ વળી ગયેલા છે. હે પ્રભુ તમારી ભક્તિથી જ ચાર ખાનોના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકાય. સુખ અને દુઃખની બાબતમાં પણ કહ્યું છે કે પૃથ્વીપતિ તનુ સુખ, ધનપતિ તનુ સુખ, સૂક્ષ્મ જીવ તનુ સુખ સમતુલ છે. હે જીવ, માનવ જન્મથી ભગવદ ભક્તિ રૂપી અમૃત રસને ઢોળી કેમ રાખે છે? જેમ નાનું બાળક માતાથી વિખૂટું પડી રહી શકતું નથી, તેમ જીવને સદગુરુ સંત ભગવાન મળ્યા વગર દુઃખ મળશે નહીં. ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકારી છે અને છેવટે બધું તેમાં જ છવાઈ જાય છે. ભગવાન તપથી, વેદથી, જ્ઞાનથી કે કર્મથી વશ થતા નથી, પણ ભક્તિથી જ વશ થાય છે. ગોપીઓ અને તેનું સાક્ષાત પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું આમાં ઉદાહરણ છે. દેહ ધરે તે આત્મા બોલીએ, દેહ વિના પરમાત્માએ, મૂર્ત વિના પરમાત્મા થઈએ. ભાષા ન જાણું ને છંદ ન જાણું, એક જાણું સ્વામી માંડનહાર. ભગવાનને ભજવા રાગ અને છંદની જરૂર નથી, માત્ર ને માત્ર ભાવ જ મહત્વનો છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજો તો બેડો પાર. હરિ હરિ આપકો બુધે નવું નવ કીજીએ, પર બ્રહ્મા બોલ ના લોપીએ. હરિ હરિ બોલ લોપે હોય ધનીએ, વહુ નોએ તે હતની ગત હવે કોણ હશે. હે ભગવાન, હે જીવ, તું તારી ખરાબ લુચ્ચાઈ વાળી બુદ્ધિથી નવા કર્મના બંધનો કરીશ નહીં, અને જો ભક્તિ કરીશ તો ભગવાને તને પાલન પોષણ કરીને સરને રાખવાનું જે વચન આપ્યું છે તેમના કોલની અવજ્ઞા કરીશ નહીં. હે ભગવાન, જો તે તમારા આદેશનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તે ધણી વગરના ઢોર જેવો અનાથ થઈ જશે. તો પછી તેની કેવી દુર્દશા થશે. હરિ હરિ ધની મૂકે તેનું આવસ લોપે, અવર માર્ગ તેને ગત નથી. હરિ હરિ ધની એ સાચો તેનું આવસ સાચું,
અવર કુડુ સરવન સતુએ. હે ભગવાન, જે કોઈ ભગવાનની ભક્તિ છોડી દે તો તેને માટે, તેને અંગીકાર કરવા માટે ભગવાનને જાહેર કરેલો કોલ પણ લુપ્ત થઈ જશે અને બીજા અવળા માર્ગે જવાથી તેની સદગતિ થશે નહીં. હે ભગવાન, જેની ભગવદ ભક્તિ સાચી હશે તેને અંગીકાર કરવાનું ભગવાનનું વચન પણ સાચું થશે. બાકી તે સિવાયનું ખરાબ કપટ કરશે તો તે બધું જ નાશ પામશે. હરિ હરિ અન છતાં ઉપજે છતાં વનસે, એ તે હતનો બોલ સ્વામી નરક છે. હરિ હરિ જે સદાય છે સર્જેને ફેડે, તે મૂકીને કોણ સે વિષય. હે ભગવાન, જીવને ગુપ્ત રીતે લાચારીથી ફરજિયાત પેદા થવું પડે છે, છતાં પણ તે નાશ પામે છે. માટે હે પ્રભુ, તેને માટે તો નરક જ ભોગવવું પડશે એવું ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે. હે ભગવાન, તું સર્જનહાર નિત્ય છે, કાયમ સૃષ્ટિમાં સર્જન કરે છે અને તેનો નાશ પણ કરે છે. હે જીવ, એવા સમર્થ ભગવાનને હે જીવ, એવા સમર્થ ભગવાનની ભક્તિ પડતી મૂકીને તું કોની ભક્તિ કરીશ? હરિ હરિ ધન ધીરે વાહિયો બાપ વિસારિયો તો કોણ નરકથી તને કાઢે છે. હરિ હરિ દર્શન સેવીસ ધર્મ સંભાલીશ, અચલ સેવા વિના વનસશે. હે ભગવાન, ઓ જીવ, તું માયાના કાર્યમાં લાગી ગયો અને સર્જનહાર ભગવાનને ભૂલી ગયો, તો પછી તને આ સંસારના ગંદા નરકમાંથી કોણ બચાવશે? હે ભગવાન, હે જીવ, ભલે તું ગમે તેવા આધ્યાત્મિક દર્શન શાસ્ત્રોને અનુસરીશ કે તદ અનુસાર ધાર્મિક ક્રિયાઓને પાડીશ, તો પણ ભગવાનની અચળ એક નિષ્ઠાવાળી ભક્તિ વગર તે બધી પ્રતિક્રિયા દ્વારા પ્રાપ્તિઓનો નાશ થશે. હરિ હરિ અનેક પ્રકાર તું પ્રાણ આગે હવો, હવે કશું કોડ તું ને વલીએ. હરિ હરિ અમૃત પામ્યો પ્રમાદે કા ઢોલે, અવર રસ નથી કાંઈ હરિ સમોએ. હે ભગવાન, હે જીવ, તું અનેક પ્રકારના જીવાત્માના રૂપે આગળ ઉપર પેદા થયો હતો અને વળી હજુ પણ શું તારી એવા જીવાત્મા બનવાની ભાવના રહી ગઈ છે? હે જીવ, તને માનવ જન્મથી ભગવદ ભક્તિ રૂપી અમૃત રસનું પાન કરવાનો અવસર મળ્યો છે, ત્યારે તું શા માટે આળસ રાખીને આ ભક્તિ રૂપી રસામૃતને ઢોળી નાખે છે? આવો ભક્તિનો હરિરસ જેવો બીજો કોઈ પણ રસ તેના જેવો ઉત્તમ નથી. હરિ હરિ કાચ કારણે મની હાથથી કા નિગમે, થોડલે સુખે બહુ સુખ કા તજે. હરિ હરિ ગર્વમાં કરે સતુ પૃથ્વીપતિ રાજીયા, રંકમાં ખીજે સતુ દાલ દ્રિયાય. હે ભગવાન, હે જીવ, કાચ જેવી મામૂલી ચીજ જેવી મિથ્યા માયાને મેળવવા માટે રત્નમણી જેવી ભારે કિંમતી ભક્તિ કરવાને બદલે શા માટે તું તારા હાથમાં આવેલી કિંમતી ભક્તિરૂપી ચીજને ગુમાવી દે છે? વિષયોના ક્ષણિક સુખને માટે ભગવદ પ્રાપ્તિ જેવા અત્યંત સુખને શા માટે ત્યજી દે છે? હે ભગવાન, અરે ઓ રાજા, પૃથ્વીના રાજા હોવાનું અભિમાન કરીશ નહીં, અને તું તો ભક્તિરૂપી ધન વગરનો કંગાળ છે. માટે ધન દોલત વગરના નમ્ર ભક્તો પર ચીડ ના કરીશ. બાત બુરી રે પાહુના દીદે આપ્યો ખેલ, પહર તીસરો વીત્યો હરી જુએ કી વેર. તહા તું રહ ગયો રીતો, કામ ક્રોધ મદ લોભ સુ તેરો મન ભાયો.
हरि भक्ति किनी नहीं मानू लुखो खायो, अग्र कही ऐसी भई वही गयो हासी खेल, बात बुरी रे पाहुना ઘી દે આન્યો તેલ. અગ્રદાસે કુંડનીમાં લખ્યું છે, અગ્રદાસ કહે છે, અરે ઓ મહેમાન, ભક્તિ રૂપી તું ઘીના બદલામાં કર્મ કાંડ રૂપી તેલ લઈ આવ્યો હોય તેવી એક અનિચ્છનીય એવી ખરાબ હકીકત બની ગઈ છે કે આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ પસાર થઈ ગયો છે. આવો સુંદર ભગવદ ભક્તિ કરવાનો વખત હતો, તેમાં તું બાકાત રહી ગયો અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ જેવા વિષયોમાં તે તારું મન લગાડ્યું, તે ભગવદ ભક્તિ કરી નહીં. માટે જાણે તે ઘી વગરનું લુખ્ખું ભોજન ખાધું હોય તેવું થયું. આમ તારી જિંદગી માયામાં હાસીના ખેલમાં પસાર થઈ ગઈ છે. ઓ મુસાફર મહેમાન, આવી એક અનિચ્છનીય ખરાબ હકીકત બની ગઈ છે કે તું ભક્તિ રૂપી ઘીના બદલે માયા રૂપી તેલ લઈ આવ્યો હોય તેના જેવી ભૂંડી હાલત થઈ. પૃથ્વીપતિને લગતી ઉક્તિ છે કે શ્રી સીતાપત સારંગપત પૃથ્વીપત જુગપત સુરપત નાગપત સબકી પત રઘુપત. રામ જ લક્ષ્મીપતિ છે, નારાયણ છે, સીતાપતિ રામ છે, તેમજ પૃથ્વીપતિ રાજાઓ તથા જગતપતિ ભગવાન તથા સુરપતિ દેવોના પતિ ઇન્દ્ર કે નાગપતિ સર્વ સેનાપતિ વગેરે જે બધું કહો તે બધાના પતિ રઘુવંશના રાજા રામ જ છે. સંતો આગળના પાનનું વાંચન કાલે કરીશું. હવે સંપુટનું ગાન કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરો વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરો વિનંતી. સંતો હવે સાખી ગ્રંથના ની સાખીનું વાંચન કરતા પહેલા, તેને સમજતા પહેલા આપણે સંપુટનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી ગ્રંથના તૃતીય અંગ અર્થ શ્રી દાસ કા અંગ, તેની સાખી નંબર 32 નું આપણે વાંચન કરીએ અને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એનું ગાન કરીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પૂરણ બ્રહ્મપુરી રહ્યો જૈસો રવિ આકાશ, સો સાય મારે જીવના, જે સીતાપતિ અવિનાશ, જીવનજી જે સીતાપતિ અવિનાશ. પૂરણ બ્રહ્મપુરી રહ્યો જૈસો રવિ આકાશ, સો સાઈ હમારે જીવના, જે સીતાપતિ અવિનાશ, જીવનજી સીતાપતિ અવિનાશ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જે રીતે સંપૂર્ણ આકાશમાં સૂર્યગ્રહણો વ્યાપી રહ્યા છે તે જેનો નાશ થતો નથી, તેવા રામ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં પોતાનો વાસ પૂરી રહ્યા છે, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. તો તે અને તે મારા આરાધ્ય પરમાત્મા છે. ત્રિકમદાસ કુંડલીમાં લખે છે,
પૂરન બ્રહ્મપુરી રહ્યો, જૈસો રવિ આકાશ, સો સાઈ હમારે જીવના, જે સીતાપતિ અવિનાશ, જે અવિનાશ, નાશ જેનો ના થાય, ઈશ્વર સર્વવાસ, કઈ આવે ના જાવે, સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ, અનુભવ વચને છે કહ્યો, જૈસો રવિ આકાશ, પૂર્ણ બ્રહ્મપુરી રહ્યો. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આકાશમાં જેમ સૂર્ય ફેલાઈ રહ્યો છે, તેમ તે પણ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. એવો તે પરમાત્મા રામ અમારા ઈષ્ટ છે, જેમનો નાશ થતો નથી. અને પ્રભુ જેમનો નાશ ન થાય તેવા સીતાપતિ રામ છે, તે પ્રભુનો દરેક ઠેકાણે વાસ છે, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. તેઓ ક્યાંય જતા નથી કે ક્યાંયથી આવતા નથી. એવા સદગુરુના કથન ઉપર વિશ્વાસ છે, જે વચનો અનુભવ કરીને સદગુરુએ આપણને કહેલા છે કે જેમ આકાશમાં સૂર્ય ચમકે છે, તેમ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા એ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. સંતો, અહીં સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આપણને સદગુરુજી મહારાજ આપણને સાચું માર્ગદર્શન, સાચો રસ્તો, આપણને સૌને સર્વત્ર સર્વવ્યાપી ભગવાન રામની ઓળખ આપે છે, ઓળખાણ આપે છે. માયા કોણ છે અને માયાપતિ કોણ છે તેને ઓળખવાની સમજાવે છે. સંતો, એનું આપણે આ તો ઇલેક્ટ્રિશિયન ટેકનિશિયન આવે છે, તે જ્યારે પેલા વાયરને કરે છે અને તે વાયરમાં પોઝિટિવ કયો છે અને નેગેટિવ કયો છે તે આપણને તે સમજે છે, અને તે પ્રમાણે આપણા ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિક કરે છે, ઇલેક્ટ્રિક આવે તેવું કરે છે. તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ કયો તેની ઓળખાણ તેને હોય છે. તો આપણે બધા એવા ટેકનિશિયન જ છીએ કે સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આપણને જે શીખવાડેલ છે કે પોઝિટિવ શું છે તેને ગ્રહણ કરો, તો એ પ્રમાણે આપણે પોઝિટિવ ગ્રહણ કરવાનું. જીવનવાણીમાં સમજાયું છે કે એકમાત્ર બ્રહ્મનું રાત દિવસ સ્મરણ ભજન કરો તો ઘડપણ અને મરણના ભવસાગરના દુઃખો મટી જાય છે. યજ્ઞ, જપ, તપ, દાન, તીર્થથી જે ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી તે હરિનામથી થાય છે. હરિનામથી અજામિલ નારાયણ નામે તર્યો, ધ્રુવને અવિરલ પત્ર્યો, પતિત અજામિલ પુત્ર પુકાર્યો, નારાયણ નામે ભવતાર્યો, અપર માતાએ ઉછંગ ઉતાર્યો, ધ્રુવ નારાયણ તે અતિ અધિકેરું. હરિ નામે પાતક ફૂલ નાસે, આસન કરે કદાપો હરિહરિ. નામ તનો મહિમા જેને લીધો, નિશ્ચલ વાસ પરમ પદ કીધો, નામથી તો અમૃતનો વાસ ચડ્યો. પ્રહલાદનું ઉદાહરણ જુઓ, નરહર પ્રગટ પિતાને દાખ્યો, અને કલયુગ કેવલ નામ આધારા. કર્મ ઝાડ તો હરિના નામથી જ છૂટશે, કર્મ ઝાડ તો હરિના નામથી જ છૂટશે. કર્મકાંડ જે તે પોતાના વખાણ કરીને સ્વર્ગ આદિ સુખોના ફળ આપે છે તે ક્ષણિક માત્ર છે. છેવટે તો ચાર ખાનમાં ગર્ભવાસમાં જડે છે. તજી પરમારથ પેઠા, દીઠા અંત મુરારો હરિહરિ. આ પદમાં આવતું અંતનું હરિહરિ બહુ સૂચક છે. પદ્મના વાડીમાં ભક્તો એકબીજાને મળે છે ત્યારે હરિહરિ બોલે છે અને તે રીતે સમજાવે છે. સંતો, દલ ભીતર દેદારમાં પણ આપણને દેદારના પાન નંબર 76, 77 અને 78 તેને આપણે સમજીએ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે રામ નામની ભક્તિ રૂપી રસોઈ, ભગવદ અર્પણ કરેલો પ્રસાદ પ્રેમી ભક્તો ધરાઈને
પ્રેમ ભાવથી આરોગે છે. પરંતુ જેઓ પ્રેમ ભક્તિની પરવા વગરના હોય છે તેઓ સહેજ પણ ચાખવા જેટલી પ્રસાદી લેવા જતા નથી. ઊની પૂની જીવનો સર્વ કોઈ દાળ તો ખારી ભઈ કઢી ન ફટકોય. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે આવડત વગરના, લાયકાત વગરના તથા થોડું ઘણું આવડતું હોય તેવા અધૂરિયા નામની ભક્તિ રૂપી રસોઈ કરવા નીકળી પડે છે. અને પણ જપ તપ વ્રત તીર્થ વગેરે વળી સકામ ભક્તિથી ભોગ વિલાસ રૂપી દાળ તો સંસાર સાગર રૂપી ખારાશ વાળી બની જાય છે. અને નિષ્કામ પ્રેમ ભક્તિની હરિકૃપા ગુરુ કૃપા વાળી કઢી રૂપે ભગવદ પ્રાપ્તિને બે કામ નફટ ઉપાસકો ગુમાવી દે છે. राजभोग भावे नहीं वेद मुनि की टेर तुलसी ते भूखे हेत भाव के पाए सबरी के बेर. તુલસીદાસ કહે છે કે ભગવાનને સકામ ભક્તોએ ધરાવેલ વૈભવશાળી છપ્પન ભોગના મહાપ્રસાદ વાળી જપ તપ વ્રત આદિ રૂપી રાજભોગ જે તે વેદ મંત્રો ઉચ્ચાર મુનિ દ્વારા અપાયેલ આહવાહન કે આહુતિ નૈવેદ્ય ભગવાનને ભાવતા નથી. ભગવાન તો પ્રેમ ભાવના ભૂખ્યા છે, માટે સબરીએ પ્રેમ ભાવથી અર્પેલા પ્રેમથી આરોગ્યા હતા. વૃંદાવન કી મંજમાં બ્રહ્મા ગયે નિરાશ, વૃંદાવન કી મોજમાં બ્રહ્મા ગયે નિરાશ, અકથ કહાની જીવના કહા હરિજન કી આસ. વૃંદાવનની છાક લીલાની પ્રસાદની મજા માનવામાં તો બ્રહ્માજી પણ તેને પામ્યા વગર નિરાશ થઈને પાછા ગયા હતા. આવા આ પ્રસાદનો મહિમા તો વર્ણવી ન શકાય તેવો છે, તો પછી હરિજનોના પ્રસાદના મહિમાનું વર્ણન કરવાની આશા જ ન રખાય. વ્યાસ વૃંદાવન રસ માધુરી રસ હી છલ છલ જાત, બ્રહ્માદિક પાવે નહીં સો ગોવાલની હાથ બેખાત. વ્યાસદાસજી કહે છે કે વૃંદાવનની પ્રેમ ભક્તિના પ્રેમ રસની મીઠાસના આનંદનો રસ તો છલોછલ ભરાઈને ઉભરાઈ જાય છે, પણ આવા રસને બ્રહ્મા વગેરે જેવા પામી શકતા નથી. તેવા રસને તો ગોવાળાનો જેમ ફાવે તેમ છૂટથી વાપરે છે. વિહંગમ ધર્મ વનિતા તનો અને પપિલ ધર્મ ઋષિરાજ, બ્રહ્માદિક ભૂલે જીવના સુર 33 સોકી લાજ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે પ્રેમી સ્ત્રીઓની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો માર્ગ તો પક્ષીઓના આકાશ માર્ગ જેવો ઝડપી છે, જ્યારે કર્મકાંડ યોગ માર્ગ વગેરે માર્ગ ચાલનાર ઋષિઓનો માર્ગ કીડીઓના જેવો મંદ ગતિ વાળો છે. કીડીઓના જેવો મંદ ગતિ વાળો છે. બ્રહ્માજી પણ 33 પ્રકારના દેવતાઓના મોભાના અભિમાનથી કર્મ માર્ગ વેદ માર્ગમાં ભૂલા પડીને અટવાઈ ગયા. તો આપને વિચારવાનું છે સંતો કે આપને વિહંગ એટલે કે પક્ષીઓનો માર્ગ જે સદગુરુ જીવનજી મહારાજે સમજાવ્યો છે, અથવા તો પછી કર્મકાંડ રૂપી કીડીઓનો માર્ગ, બેમાંથી કયો માર્ગ લેવો છે તે આપને વિચારવાનું છે. ત્રિમાર્ગ, પીપીલિકા માર્ગ, દાલદુર માર્ગ તથા વિહંગમ માર્ગ. શુકસ્ય વામદેવસ્ત દ્વેષુ નિર્મિતે શુકો વિહંગમ પ્રોક્તો વામદેવ પીપલિકા, वराह उपनिषद सुखदेव द्वारा उपदिष्ट मार्ग को विहंगम मार्ग तथा वामदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग को पिपलिका मार्ग कहा जाता है. विहंगम मार्ग थी सीधा पक्षीनी माफक गंतव्य स्थान में आकाश में उड़ीने पहुंची जवाय. पिपलिका मार्ग थी चढ़ाव उतार चढ़ती पड़ती थाय एवी एक जन्मे उद्धार न थाय तेम दारदूर मार्ग देड़कानी माफक छलांगो मारीने चालवू ते कोई वखत भक्ति करे अने कोई वार भक्ति न करे. तीर्थ व्रत
યજ્ઞ ઇત્યાદि સગુણ નિર્ગુણ માં અટવાય. દાસ કબીરજી કહે છે કે અરે સંતો, સંત જીન જાન્યા તીન માન્યા, સંત કી ચાલ ચલે કોઈ વિરલા, કથની કથ લપટાતા, રહે સરગુણ में कथे निर्गुण में दुविधा भावन જાય. દાસ કબીરજી કહે છે કે અરે સંતો, જેઓએ પ્રેમ ભક્તિ કરવાનું જણાવ્યું તેઓએ રામરસનું સુખ અનુભવ્યું, પણ કંઈક જે વિરલો અસાધારણ વ્યક્તિ હોય તે જ સંતની રીત પ્રમાણે ભક્તિ કરે. બાકી બધા તો મોઢે મોઢે વાતો કરીને તરેહ તરેહની મોટી મોટી ડંફાસો મારીને ફસાઈ ગયા છે. મોટી મોટી ડંફાસો મારે કે તમને આવો ફાયદો થશે, તમને તેમ ફાયદો થશે, તમને નોકરી મળી જશે, તમને આમ થઈ જશે. દરેક પ્રકારનું મોટી મોટી ડંફાસો મારે અને પછી આપણને ફસાવી નાખે છે. આપણે બધા ફસાઈ જઈએ છીએ. બધા ફસાઈ ગયા છે. તેઓ ત્રિગુણોમાં વૃત્તિ રાખે અને વાતો ગુણાતીતની કરે. ત્રિગુણમાં વૃત્તિ રાખે પણ વાતો ગુણાતીતની કરે. તેથી તેમની બ્રહ્મણાત્મક સ્થિતિ જતી નથી. તેમની બ્રહ્મણાત્મક સ્થિતિ જતી નથી. નિર્ગુણ સરગુણ દોવું પગ ભારી, ફીરી માયા લપટાઈ. પછી માયા લપટાઈ જાય છે. વિહંગમ વ્રત લિયો ચાહે, પીપલિકા સકત નાહી, ઇતકો ભયન ઉતકો પ્રાણી, કહત સંત સમજાઈ. इंद्रिय के स्वाद आप नहीं जाने, दूज गसु मन मान्या, कहत कबीर सुनो भाई संतो, फिर माया हाथ दिखाने. બ્રહ્મણાત્મક સ્થિતિ એમની જતી નથી, કારણ કે નિર્ગુણ અને સગુણ બંને બાજુ અઘરી છે. નિર્ગુણ અને સગુણ બંને બાજુ અઘરી છે. તેથી ફરી ફરી માયામાં લબદાઈ જાય છે. ફરી ફરી માયામાં લબદાઈ જાય છે. તેઓ વિહંગમ માર્ગે ચાલવાની ભાવના રાખે, અનન્ય વ્રત રાખવા ઈચ્છે, પરંતુ પીપલિકાના માર્ગને છોડી શકતા નથી. પીપલિકાના માર્ગને તેઓ છોડી શકતા નથી અને લોકવેદને અટકાવી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ બાજુના રહેતા નથી કે તે બાજુમાં પણ રહી શકતા નથી, નહીં રહી શકતા. એવા વ્યક્તિત્વને સંતો અનન્ય વ્રતની સમજ પડે છે. વિષયોના રસને પોતે કાબુમાં રાખવાનું જાણતા નથી અને નર્કગામી ભોગ વિલાસમાં મન દોડી જાય છે. કબીર સંતોને કહે છે કે આવા લોકો ફરી ફરી માયાના ચક્કરમાં ફસાઈ જાય છે અને માયાપતિ સુધી પહોંચી શકતા નથી. તો વિહંગમ માર્ગ, તેનાથી સીધા પક્ષીની માફક ગંતવ્ય સ્થાનમાં પહોંચી શકાય. આકાશમાં ઉડીને પીપલિકા માર્ગ કીડીઓની જેમ જવાય અને બહુ ધીમો રસ્તો, અને દારદૂર માર્ગ એટલે કે દેડકાની માફક છલાંગો મારી ચડવું, કોઈ વખત ભક્તિ કરવી, કોઈ વખત ન કરવી. આ રીતના આ બધા માર્ગો છે સંતો. તો આપણે આ વિચારવું જોઈએ. હવે આપણે સંપૂર્ણ ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, આ સાથે હું વિરમું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, પદ્મના ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો, સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાત કબીર, રામ કબીર, આપણને સદગુરુનો વેદ પુરાણ ના કર્મકાંડમાં
અને બધું બતાવ્યું એને કહ્યું એને બરાબર યાદ રાખીએ અને આપણે આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. અને આપણે કર્મકાંડ અને ગોવિંદજી મહારાજે બતાવેલા રસ્તા ઉપર ચાલીએ. કર્મકાંડ અને 4 પદાર્થ ગ્રહણ કરીને ભક્તિ કરીએ. પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિમાં તરબોળ થઈ જઈએ અને આપણે ભક્તિ કરીને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ રામ કબીર. કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર.